ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳು ಬಡಿತವನ್ನು, ಹೃದಯವು ಲಯವನ್ನು, ಆತ್ಮವು ಹಾಡನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ತನು ಮನಗಳನ್ನು ಪುಲಕಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಎಂಬುದು ಮರೆತು, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು ತೊರೆದು, ನಾವು ಎಂಬುದು ನೆನೆದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕ, ಅದುವೇ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಡೀನ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿರಾದರ್ ಮೇಡಮ್ ರವರು. Good morning to one and all present here. We have started the program in the morning and now it is to be 12 o'clock. So good noon also. Nahi jnanena sadrusham. Respected, honorable dignitaries on the dais and all the members who are present here, I wish all a very happy annual day 2025. A very warm and hearty welcome to each one of you. Light of knowledge is light of life. I surrender myself to the Almighty Lord Shiva. It gives me immense pleasure and pride to stand before you on this joyous occasion of annual day in Gnana Jyoti PU College. Gnana Kalarava celebration in this Gnana Jyoti School and PU College. Today is a day of celebration, reflection and recognition of our students' remarkable achievements and our staff's unwavering commitment. This grand event marks another milestone in our pursuit of excellence in education. I feel fortunate at the very outset. I extend my gratitude and a heartfelt welcome to our today's Gnana Kalarava Functions President, Shri K. Gudiyappaji, President of Gramina Vidyabhiruddhi Samsthe. Welcome you, sir. I am equally honored to extend a warm welcome to Dr. Raghavendra PS, founder and CEO, Chisel Craft, educationist and international coach, Bengaluru. Welcome you, sir. Yes, girl, be there. Girl, be there. Wow. Okay. And today is a special announcement about Raghavendra sir. Here we celebrate a birthday. Let's all wish his happy birthday. Happy birthday to you, sir. The special day goes to Sri Raghavendra sir. It makes merry. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, here, colorful welcome to our dynamic leader who is the reason for colorful Gnana Jyoti Brindavana Garden and a guiding light of Gnana Kalarava, Gnana Jyoti School and PU College, the Honorable Secretary Shri B.M. Rajiv Kumar sir. I welcome you, sir. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿ ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್.
ನಿಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. I take pride in extending a warm welcome who is an advocate, founder and president of Om Shri Niketana Trust and Parivartana School, Srirangapatna, is none other than Shri M. Puttegowda sir. Welcome you, sir. Great claps from all the audience. Here today's chief guest, Sri H. Chandrasekhar. Hearty welcome to Sri Chandrasekhar ji from our institution. He is the retired teacher and a state resource person in education, Bengaluru. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀ ಟಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆ ಎನ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. Behind every successful man, there is a woman. Behind successful man, late Shri B. M. Murthy ji, there is a woman and she is a wife. Her hard work, Srimati T. S. Vijayalakshmi ji, my special welcome to you, madam. My heartfelt welcome to Srimati Ashalata Puttegowda, advocate and wife of Dr. M. Puttegowda, Srirangapatna. Birds of same feather flock together. Thank you, madam. Dr. Manushri P. Heartiest welcome to our beloved bold principal, Dr. Manushri P., who steers the ship of this institution with wisdom, dedication to create nurturing environment for learning and development. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುರಾಮ್, CAO, Parivartana School, I welcome you, sir. Manjuram, sir. Okay. Dear parents, guardians, teachers, heads of GJS, working, non-working staff, to all who are directly, indirectly connected to the institution, I submit my sincere, heartfelt welcome to you all. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಂದು ಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ BR ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Dear students and alumnus, last but not least, my dear students, GJS ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೋ ನಿಮಗೆ ಚಲುವಿನ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಹೂಗಳೇ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎಂದು ಓದುವ ಗಿಳಿಗಳಿರ, ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಳಿರ, ಎರಗಿ ಬಂದೋದುವ ದುಂಬಿಗಳಿರ, ಕೋಲದನಿಯೊಳಗೆ ಆಡುವ ಹಂಸಗಳಿರ, GJS ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ನವಿಲುಗಳಿರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹೃದಯ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಅಲುಮ್ನಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಮರೆಯಲಾರದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನಾಗಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿರಾದರ್ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿಂದು ಜ್ಞಾನ ಕಲರವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯ ಅವಲೋಕನ, ಜಯ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ಉನ್ನತ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ, ಅದುವೇ ಶಾಲಾ ವರದಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನುಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ರವರನ್ನು ಶಾಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಅಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೊಲಿಸುವ ಪರಿ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಚನದೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕಲಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಸುಂದರ ಸುಮಧುರ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಯೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 1984-85ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ, ದಿವಂಗತ BM ಮೂರ್ತಿರವರು ಹಾಗೂ YA ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2015ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ YA ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ಇವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ 1984ರಿಂದ 91ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೋಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ BM ಮೂರ್ತಿರವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕನಸಾಗಿ ಕಂಡು ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೀವನಾಡಿ, ಧೀಮಂತ ಚೇತನ, ಸಹೃದಯ ಚಿಂತಕ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀ 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 ದಿವಂಗತ BM ಮೂರ್ತಿರವರು. ಇವರು 1991ರಿಂದ 2001ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಅಮೋಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ
ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಕೆ ನಂಜೇಗೌಡರು, ದಿವಂಗತ BN ಭೈರಪ್ಪನವರು, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮರತ್ನಂರವರು, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯನವರು, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ GN ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರವರು, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು, ದಿವಂಗತ G ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ R ದೇವರಾಜರವರು. ಇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ KV ಶಂಕರಪ್ಪನವರು, H ರಾಮಪ್ಪನವರು, TS ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರವರು, ಬ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು, KN ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು, D ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು, ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರವರು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ BM ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು 2001ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BM ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ BM ಮೂರ್ತಿರವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. SSLC ಫಲಿತಾಂಶ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಂಧು N 625ಕ್ಕೆ 615 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 11ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಂದು SV 610 ಅಂಕ, ಸ್ಪರ್ಶ 608 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 63 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ CBSE ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ರಾಜ್ 500ಕ್ಕೆ 434 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 52 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು A ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ, 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು B ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ, 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು C ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿಯೂ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ JM 600ಕ್ಕೆ 88 ಅಂಕ ಪಡೆದು 98% ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 11ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯಾ 97.3%, ವಿವೇಕ್ ಗೌಡ 95%. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ M 96.33%, ಸಾಗರ್ SN 92%, ಮಾನಸ HK 92%, ಪ್ರಮೋದ್ M 91% ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 63 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 41. ಈ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು, ಪೋಷಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರನ್ನು ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ BM ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ. 2017-18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ BM ಮೂರ್ತಿರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು BM ಮೂರ್ತಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 4ನೇ ತರಗತಿಯ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು CBSE ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ.
ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ PUCಯವರೆಗೆ CBSE ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 775 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 362 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 219 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 463 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ NEPಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಂ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕನ್ನಡಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದುವುದು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಭಾಷಾವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುವಲ್ಲದೆ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸಹ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಸಾರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನುಸಾರ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕರು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ತರಗತಿಗಳು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹುದ್ದೆಗಳು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು, ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ JEE, ನೀಟ್ ಹಾಗೂ CET ಫೌಂಡೇಶನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಝೋನ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ DRDO ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಗೌಡ ಕೆ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಹರ್ಷ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಯಾದವ್ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ಅಕ್ಷಯ್ ಗೌಡ, ಭುವನ್ ಗೌಡ HC, ತರುಣ್ ತೇಜ್ ರಿಲೇ ಓಟದಲ್ಲಿ, ಚೇತನ್ ಗೌಡ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ S 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಗೌಡ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ಕೌಶಿಕ್ ತೇಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ಅರ್ಚಿತಾ MS 800 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ಅಪೇಕ್ಷಾ MS ವಾಕ್ ರೇಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೀಶ್ ಜಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಲಹಂಕದ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುಂಪು ಆಟಗಳಾದ ಅಂಡರ್ 17 ವಾಲಿಬಾಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಗೌಡ ಕೆ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ಧನುಷ್ BM 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ತನ್ಮಯ್ ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಗೌಡ 400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಓಟ, ವಿಜಯ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೆ, ಚಂದನ್ ಎಸ್, ನಿರಂಜನ್ ಕೆಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಣಿಕಂಠ ಬಿ, ಯೋಗೇಶ್ ಎಸ್, ಹರ್ಷ ಎಂ, ಹರ್ಷಿತ್ ಕೆ, ನಯನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಹರ್ಷ ಎಂ, ಭುವನ್ ಎಸ್ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಟೈಕೊಂಡೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಆರ್, ವಿಷ್ಣು ವಲ್ಲಭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಟೈಕೊಂಡೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 41ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟೈಕೊಂಡೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್ CN, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂರ್ವಿಕಾ KS ಅಯನ್ ಥಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸೌತ್ ಝೋನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರಿಕಾ BR, ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇಫ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸೌತ್ ಝೋನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಜನವರಿ 20ರಂದು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ST ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಗೌಡ C ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಮಿಲನಾ N ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಸಾರಿಕಾ BR ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಚೈತನ್ಯ SM ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಐಮನ್ ಫಲಕ್ ಅರಬಿಕ್ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ತನ್ಮಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು NCC ತರಬೇತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ NCC ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿಸ್ತು, ಏಕತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 5 ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ NCC ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು NCC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲೇಖನಾ V 9ನೇ ತರಗತಿ ತನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯಿಂದ NCC ಪ್ರಿ RDC ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ 6ರಿಂದ 9:30ವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಟೈಕೊಂಡೋ, ಯೋಗ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಭಜನೆ, ವಚನಗಳು, ಶ್ಲೋಕಗಳು, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಿರು ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, CBSE ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. SSLC, CBSE ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದ್ದು 2 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿರುತ್ತೇವೆ.
ಪ್ರಥಮ PUCಯಿಂದಲೇ CET, ನೀಟ್, IIT, JEE ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು, ವೀಕೆಂಡ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರುಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಸುದೇವ್ರವರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಮನುಶ್ರೀಯರವರು, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ರಜಿತಾ ಗೋಪಾಲ್ ರವರು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪರವರು, ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಪನಾರವರು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ HM ಆಗಿ ಅಂಜನಾ ಮೂರ್ತಿರವರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರವರು, PUC ವಿಭಾಗದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರು, ಡೀನ್ ಆಗಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿರಾದರ್ ರವರು, ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಮಹೇಶ್ ರವರು, ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಧರ್ ರವರು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ರವರು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷ್ ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಗಳು: 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ IIT, JEE, ನೀಟ್, CET ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, NCC ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ನೂತನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಊಟದ ಆಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ BM ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದವರಿಗೆ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಶಾಲಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Progress of our school shows your guidance, support, and a hard work towards us students. Thank you, ma'am, for sharing it with us. Every child is a different flower in the garden of a Jnana Jyoti school. Globalities have proved their talents in all streams, and it's time to appreciate and acknowledge the talents of our blooming buddies by beginning the prize 1 to 5. I ask Ms. Pavna Bhatt to call out for our star performers. And guests, it's an immense pleasure and pride to announce star performers for the primary section. All the children are stars in some way or the other. A few criteria which were considered are punctuality, sincerity as a star performer. Now I request Dr. Raghavendra PS sir and Secretary Rajiv Kumar sir to award our First A. Gautam S. Grade 1B Vijeta Sarvika GR. Grade 2nd A. Dhanyashri SN. 2nd B. Sanat Gowda N. 3rd A. Bhavanya N. 3rd B. Raksha G. ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾದದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. A big round of applause for our star performers' parents. Now, 4th A. Puneet Surya P. 4th B.
Afia Fatima, 5th A, Shalini T, 5th B, Tanushri TP, 5th C, Purvika D. ತೆರೆಯ ತಾರೆಗಳೇ ನಿಮಗಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿಗೆ ಅಣ್ಣನೇ ಆಗಿರುವ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 Thank you, sir, for honoring our star performers. We wish the star performers to continue doing their best for the future and God bless them. Thank you. ತಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹಣತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅನನ್ಯತೆ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಂತೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾಂತರಾಜುರವರು. ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರರು ಆದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ PS ಸರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಇಂದು ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರಾದಂಥ ಇವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ PS ಸರ್ ಅವರು ದಿವಂಗತ PV ಶಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು HS ಲೀಲಾವತಮ್ಮ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ 1976 ಜನವರಿ 5ರಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬೆಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ PUC ಮತ್ತು BSc ಪದವಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ 1997ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಶ್ವರಂನ MES ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ B.Ed ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 1998 ಮತ್ತು 1999ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ M.Ed ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 2000ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ರವರು ತರಬೇತಿ, ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ರವರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ, ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ತಂತ್ರಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾಗಿ PG ಹಂತದಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಗಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ರವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ NGOsನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು TV ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಾದ ಸೀತಾರಾಮ, ನನ್ನರಸಿರಾದೆ, ಮಾನಸಾರೆ, ಕಮಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆನಂದ್ ಅನ್ವೇಷಣಂ, ಹ್ಯಾಪಿಟ್ಯೂ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಪಿಒಪಿ ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನಾಶ, ಯಶೋ ಮಾರ್ಗದ ನವನಿಯಮಗಳು, 9 ಯಶಸ್ಸಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು, ಭಾವತರಂಗಿಣಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ SSAಗೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕ, 2007ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿದಾಸನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ, 2014ರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ MBA ಮತ್ತು BBA ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಒರಾಕಲ್, ಅನಿವೆಲ್, ವೋಲ್ವೋ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು NGOsನಿಂದ ಪರಿಣಿತ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಲಭಿಸಿವೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ DM ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2001, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಶಿರೋಮಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2007, ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2009, 2019ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರೋಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂದ ರೋಟರಿ ರತ್ನ ವೆಕೇಶನಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2 ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಾರಿಯರ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. For delighting us with your presence. It gives me immense pleasure to invite Dr. Raghavendra sir to light us with his word and set the tone for the afternoon. ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಮುಪಾಸ್ಮಹೆ. ಯಾ ಕುಂದೇಂತು ತುಷಾರಹಾರಧವಲ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತ ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭೃದ್ವಿಃ ದೇವೈಃ ಸದಾ ಪೂಜಿತ ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತಿ ಭಗವತಿ ನಿಶ್ಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಆಗರವಾದಂತಹ ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ ಅವಳದ್ದೇ ಗುಡಿ ಇದು, ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ
ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರೇಣ್ಯರಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರು, ಶಂಕರಪ್ಪನವರು, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಂಗತ ಬಿ ಎಂ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಕುಮಾರರು ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಅವರೇ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಭಾನುವಾರದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಗಂಡಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೈ ತೋರಿಸಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಗಂಡಂದ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ. The destiny of a country is shaped in her classrooms. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ 41 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಂಗತ ಬಿ ಎಂ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಕನಸಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಗವೋ ಯೋಗ್ಯತೆಯೋ ಇವುಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಈ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಂ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದಿಲ್ಲ. 21st century is a century of knowledge, 21st century is a century of skills. ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವಿದೆ ಆತ ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹವನ್ನು 41 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ರೂವಾರಿಗಳಿಗೆ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಿವಂಗತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಮತ್ತು 41 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತಹ ಪೋಷಕ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಮಕ್ಕಳೇ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ? ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಹ ಪೋಷಕರುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹರ್ನಿಶಿಯಾಗಿ 41 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಲಿಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರೇಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬಹಳ ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಕೆಲಸ, ಒಪ್ತಿರಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಕೈ ತೋರಿಸಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತೋರಿಸಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಂಸ್ಕೃತ 7 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಶಾಪ ಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕೈ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮೂಗು, ಇದು ಕೆನ್ನೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೊಕೇಶನ್ನು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಬಟ್ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ರು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ರು, ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಿರಿಯರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತುಬಿಟ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೂ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೋಧೋರಣೆಯನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು, PAYRENT. ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗೀತು. ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಏನಿದ್ರೂ ಶಾಲೆಯದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ 2 ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರೋದು 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅದೇ 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ 40 ಮಕ್ಕಳನ್ನು 60 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸೋದು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸೋದು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸೋದು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಟೀಚರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೃದಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ನಂಬ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರಿಗೆ. ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮನ ತಾಯಿ ಅಂದರು, ಅಪ್ಪನ ತಂದೆ ಅಂದರು ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? ಅಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡಿಸು ಇದು ಕೊಡಿಸು ಅಂತ ಸುತ್ತಾಡೋ ಕೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಗಂಡನ್ನ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಕೊಡಿಸು ಗಿಡಿಸು ಇರಲ್ಲ, ಅದು ತಾ ಇದು ತಾ ಅದು ತಾ ಇದು ತಾ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ತಾ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ತಾ ಅದು ತಾ ಇದು ತಾ ಅಂತ ತಾಯಿ ಆದ್ಲವಳು. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಅವಳು ಅದು ತಾ ಇದು ತಾ ಅದು ತಾ ಇದು ತಾ ಅಂದಾಗ ಇವನು ತಂದೆ ಇರು ತಂದೆ ಇರು ತಂದೆ ಇರು ಅಂತೇಳಿ ತಂದೆ ಆದ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ತಂದೆಯರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಏನೋ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲಸನ 16 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಂಬೋದಾದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ. ಇದು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇದು ಸಹಕಾರ, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ದು ಸಹಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪ ಅರಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಹೇಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದೇ. ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅಂತ, ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀವೇನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಯದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭಾನುವಾರ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆಯೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆಯೋ ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಯಾ ವಿಮುಕ್ತಯ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ. ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವು. ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಜಯಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು. ಆಕೆ ಈ ಊರಿನ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಥರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು? ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಾಧ್ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತಾತ್ ಪಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನಾತ್ ಧರ್ಮಾತ್ ತತಸ್ಸುಖಂ. ವಿದ್ಯೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ಮಾಡೆಸ್ಟಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫಸಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಬಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲದಂಥ ಮರ ಬಾಗುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದು. ಯಾವ ಮರ ಬಾಗುತ್ತೆ? ಹಣ್ಣಿರುವಂಥ ಮರವ, ಹಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಮರವ? ಹಣ್ಣಿರೋ ಮರನೇ ಬಾಗೋದು. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಬಂದಷ್ಟು ನಾವು ಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ವಿನಯವಂತರಾಗಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ಮಾಡೆಸ್ಟಿ. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಾಧ್ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತಾತ್. ಈ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನದೊಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ. ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಂತಹ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಧನಾತ್ ಧರ್ಮಾತ್ ತತಃಸುಖಂ. ಅಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಬಳಸಬೇಕು, ಉಳಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರಾ? ದಿವಂಗತ BM ಮೂರ್ತಿಯವರು ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 41 ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡೇ 22 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತೇನೋ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೂಗೋಳ ಸೇರುವರು ಎಲ್ಲರೂ, ಇತಿಹಾಸ ಸೇರುವರು ಹಲವರು. ಇತಿಹಾಸ ಸೇರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು, ಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ ನ ಚ ರಾಜಹಾರ್ಯಂ ನ ಭ್ರಾತೃಭಾಜ್ಯೆ ನ ಚ ಭಾರಕಾರಿ. ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ, ಕಳ್ಳರು ಕದಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸರ ಇದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ಇದ್ರೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನ ಚ ರಾಜಹಾರ್ಯಂ, ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 17 ಬಾರಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಂತಹ ಗೌರಿಗಳು, ಗಜನಿಗಳು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರನ್ನು ತೆಗೀತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲ ಮೈನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು KGF ಅಲ್ಲಿ. ಗೌರಿ ಗಜನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೆಮಿ, ರಸವಿದ್ಯೆ. ಧಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯ ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕದಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರೇ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನ ಚ ರಾಜಹಾರ್ಯಂ ನ ಭ್ರಾತೃಭಾಜ್ಯೆ. ಅಣ್ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಆಸ್ತಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಆಸ್ತಿ ಏನೋ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 6 ತಿಂಗಳು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡೋಣ, ಯಾರಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನ ಭ್ರಾತೃಭಾಜ್ಯೆ ನ ಚ ಭಾರಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲಗೇಜನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವಂತನಾದಷ್ಟು ಅವನು ಹಗುರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನೇ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಹಗುರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವ್ಯಯೇ ಕೃತೆ ವರ್ಧತ ಏವ ನಿತ್ಯಂ. ಹಣವನ್ನು ನಾವು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಥ ಏಕೈಕ ಸಂಪತ್ತು. ವಿದ್ಯಾಧನಾತ್ ಸರ್ವಧನಾತ್ ಪ್ರಧಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅನ್ನದಾನಂ ಪರಂದಾನಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಅತಃಪರಂ ಅನ್ನೇನ ಕ್ಷಣಿಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವಜ್ಜೀವಂಚ ವಿದ್ಯೆಯ. ಹಸಿದು ಬಂದವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ. ಬಟ್ ಊಟ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ. 41 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಕ್ಕಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮರದ ಟೊಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಏನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು? ಮರದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಳ್ತಾ, ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಳ್ತಾ. ರೆಕ್ಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೆದ್ದಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಬೇಕು? ಗೆದ್ದಲಾಗಬೇಕಾ, ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಬೇಕಾ? ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ಮರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಯಾವುದು? ಹಕ್ಕಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೇ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು.
₹256 ₹300 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಬೇಕಾಗಿರೋದೋ ಬೇಡದಿರೋದೋ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ, ಸ್ಕಿಲ್. ದಶರಥನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೌಶಲ್ಯನೇ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮಿತ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು, ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಕೇಯಿ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕು. ಮೊದಲನೆಯ ರೆಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ, ಎರಡನೇ ರೆಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ದ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ದಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡೋದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಸರಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ, ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಧೋರಣೆ ಏನು, ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು, ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಆರ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್. ಈ ಥರದ ಚಿಂತನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸೋದು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತೆ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ, ನನಗಾಗಲಿ, ನಿಮಗಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ, ಕೆಲಸ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಾ, ಮನೋಧರ್ಮ ಇದೆಯಾ, ಧೋರಣೆ ಇದೆಯಾ, ಇವು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ. ಹೌದು, ಮಗು ನಿಮ್ಮದೇ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದೇ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆ ಮಗು. ಆ ಮಗುವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೇರಬೇಡಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಮಗುವು ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸು. ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಓಡೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ IAS ಮಾಡೋ ಕೈಲಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹೇರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಹೌದು, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಹೌದು. ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಅದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇರುವಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು, ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಡೈವರ್ಷನ್ಸು ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡಬೇಡಿ. ನೀವು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರು ಹರಿಸಿದಷ್ಟು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದಷ್ಟು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬರೋ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗೋ, 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗೋ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದಿವಿನಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂದು ದರ್ಪಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಡೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಉತ್ಸಾಹ ನಂತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ದು ರೋಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿಲನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ನಾನು ಪೈಸಾ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಬೇರೆ, ಒಂದು 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಬಂದಿರುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಗನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಿಯೇ. ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗಾದಂಥ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷು ಏನೇನೋ ಬಾಲು ಗೀಲು ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹಾಡೇನು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡೋದು ತುಡಿತ, ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋ ತುಡಿತ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಲನ್ನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮನದ ವೇದನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಋಣಿಯಾಗಿರಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉಪಕೃತರಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನರು ತಾವೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸೋರೋ ಅಥವಾ ದೀಪವನ್ನು ಬಳಸೋರೋ, ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವವರೋ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರೋ, ಅಥವಾ ನೀವೇ ದೀಪವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಂಚುವಂಥವರೋ, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥವರು ಆಗುತ್ತಿರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸೃಜನಾ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇ ಸೃಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾರಿ ಕೇಳೋ ಮಗ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಫ್ ಅ ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ವಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ಕೋಲಾರ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಗಣ್ಯರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀಯುತರು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕಲರವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಕೆ. ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರೇ, ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರೇ, ಮಾನ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಕಬ್ಬು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. 41 ವರ್ಷ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರು, ಮಾನ್ಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ದಿವಂಗತ BM ಮೂರ್ತಿಯವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ವಕೀಲ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅಂತರ್ಲೋಕದಿಂದ ಮಾನ್ಯ BM ಮೂರ್ತಿಯವರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆ. 95% ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಹುಡುಗನನ್ನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ. ಆದರೆ 35% ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಭಾಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಮಾನ್ಯ BM ಮೂರ್ತಿಯವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಗನಾದ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಸ್ನ್ಯಾಗ್ಲಿ. ಅವರು ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ? ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಡ ಜನತೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮಂತೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗಳದಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೊಗಳತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಬ್ಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದ ಮರ ಭಾಳ ಎಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅದು ಮಾನ್ಯ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಮಾನ್ಯ ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘದ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಪೋಷಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಂದಿರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆಕಳು ಏನು ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಸು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಕುಡಿತೇವೆ. ಈ ಮರ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೆರಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಡ್ಡುಕೊಂಡು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಫಲ ನಾವಂತ ತಿಂತೇವೆ, ಆದರೆ ಆ ಮರ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನದಿಗಳು ಹರಿತಿದೆ, ಆ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವಾಗ ನದಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಅದು ನದಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತೇವೆ. ಇದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಬದುಕು, ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬದುಕು. ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರು ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಧು ಸಂತರು ವಿವೇಕಾನಂದರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಅವರೇನಾದರೂ ಧೃತಿ ಕೆಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಬರೀ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 95% ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು
ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವರು ಸಮಾಜವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನವನ್ನು ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವನು ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ, ಗುಣ ಇದ್ದವನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದವನು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಗೆಲ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕಳೆದ ನಂತರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪರರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು BM ಮೂರ್ತಿಯವರ ಅವರ ಆದರ್ಶದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ, ಗುಡಿಯಪ್ಪನವರು ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವರ್ಗ ಜನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂದು ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮದು ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನ ತಂಟೆ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ತಂಟೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ನಿಂದು ನನಗೆ, ನಂದು ನಿನಗೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಅವರು ಮಹಾಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಅವರು ಸಂತರು, ನಿಂದು ನನಗೆ, ನಿಂದು ನಿನಗೆ, ನಂದು ನಿನಗೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಂದು ನಿನಗೆ, ನಿಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೂ, ಗುಡಿಯಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರೀ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಯಾರು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಅವನು ಊಟ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸುತ್ತಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸುತ್ತಿ ಹೊಡಿತಾ 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 ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸುತ್ತಿ ಹಂಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೀಕೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಆದರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು
ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ KV ಶಂಕರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಾವು ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟವಾದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ MK ಅಂಜನಾಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಕಲರವ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಕಲರವ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಗುಡಿಯಪ್ಪರವರು ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಜ್ಞರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರರು, ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರು, ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BM ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ KV ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರವರು ಓಂ ಶ್ರೀ ನಿಕೇತನ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ H ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ TS ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರವರು ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ KN ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಳ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ B ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು, ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ P ಮನುಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು PU ಕಾಲೇಜ್, ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾಲತಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಆರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರರವರು ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪನವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಿರೇಬಲ್ಲ, ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಸುದೇವರವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿರವರು CAOರವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಿರಾದರ್ ರವರು ಡೀನ್ ರವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ರಜಿತಾ ಗೋಪಾಲ್ ರವರು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಪನಾರವರು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಇತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you, sir, for offering the vote of thanks. I request all the guests to be seated in front of the stage. Program. Any guesses? Anyone? Yep, you've guessed it right, folks. It's time to continue with our cultural program. I request the primary students to get ready for their performance. This year, the theme for cultural program is India's heritage in every move. And in that, our students of primary wing are going to perform Navarasa, which simply means 9 emotions. Without further ado, I leave the rest to the audience to watch and decide which emotion has actually touched their heart.